நேசித்த தமிழ், அன்னையை அம்மாவென்று அழைத்த தமிழ், காற்றோடு கலந்த தமிழ், நதியோடு நடனமாடிய தமிழ், எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ், என் பேச்சிலும் தமிழ், என் மூச்சிலும் தமிழ், தமிழ் 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 என்று அன்னை தமிழை வணங்குகின்றேன். இன்று நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு இரண்டு புத்திசாலிகள். Dear friends, I like to share on important incidents in the life of the great scientist Dr. Albert Einstein. The topic is two geniuses. Many people regard the scientist Albert Einstein as one of 20th century's greatest geniuses. He was a physicist whose research into the working of the universe made such inventions as nuclear energy, space travel, and television possible. Anecdotes about Einstein show that he had a great sense of humor. One such anecdote tells that as a young man with a growing reputation, he received many invitations to go to universities to explain his theories. On these trips, he was always chauffeured by the same person, a man called Hans. Hans often said to him, "It's a pleasure to drive a genius like you, Dr. Einstein." One evening, on their way to a remote university, Einstein said, "I wish I didn't have to give my lecture tonight, Hans. I'm so tired. But I can't let my audience down, can I?" "You don't need to," said Hans. "We will change places and I will give the lecture for you. I have listened to it a dozen times. I don't understand it, but I know it by heart." No one knows you at the university, do they? No one will find out. Einstein eventually agreed with Hans, but said to him, "Don't try to answer any questions, whatever you do." They changed places, and at the university, Hans was greeted and led to the platform in a great hall crowded with professors and students. Einstein joined the audience and listened to Hans give his lecture perfectly and joined in the applause at the end. However, before Hans could get off the platform, a professor shouted from the audience, "I would like to ask you a question. It's very difficult, but please answer it." He then asked the question so difficult that Hans had no idea what he was talking about. Einstein thought, "Oh dear, now we are in trouble." But Hans just laughed and said, "That's not a difficult question, sir. In fact, it's so easy, even my driver knows how to answer it." Hans stand up, and Einstein stood up and answered the question perfectly. They left the university with Einstein driving. A little later, Hans offered to take over from him. "No, my friend," laughed Einstein. "It's a pleasure to drive a genius like you." அயல் நாட்டவர் நேசித்த தமிழ், அன்னையை அம்மாவென்று அழைத்த தமிழ், காற்றோடு கலந்த தமிழ், நதியோடு நடனமாடிய தமிழ், எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ், என் பேச்சிலும் தமிழ், என் மூச்சிலும் தமிழ், தமிழ் 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 என்று அன்னை தமிழை வணங்குகின்றேன். இன்று நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு இரண்டு புத்திசாலிகள். அதில் ஒருவரை பற்றி நமக்கு நன்றாக தெரியும், இன்னொருவரை பற்றி நமக்கு தெரியாது. அவரை பற்றிய சில செய்திகளை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வந்துள்ளேன். நம்மளிடம் உலகின் அறிவியல் தத்துவ ஞானிகளில் ஒருவரின் பெயரை சொல்ல சொன்னால் நமக்கு முதலில் ஞாபகத்திற்கு வருவது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் மட்டுமே. அவர் E=mc² என்ற சூத்திரத்தை கண்டுபிடித்து உலகையே தன் பக்கம் கவரச் செய்தார். அவர் அப்பொழுது அச்சூத்திரத்தை கண்டுபிடித்த காலகட்டத்தில் அவரை பல பல்கலைக்கழகத்தில் வரச் சொல்லி அவரிடம் மாணவர்கள் பேசுவார்கள். ஒரு நாள் அவர் காலையில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திற்கு தனது மகிழுந்து ஓட்டுநருடன் சென்றார். சென்று மாணவர்களிடம் சிறப்பாக பேசினார். மாலையில் மற்றொரு பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அதற்கு அவரது மகிழுந்து ஓட்டுநருடன் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அந்த மகிழுந்து ஓட்டுநரிடம், "தம்பி, என்னால் அப்பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்ல இயலாது. எனக்கு பேசி பேசி எனக்கு வாய் வலிக்கிறது.
சிறிது எனக்கு ஓய்வு தேவை. எனவே தம்பி, என்னால் இன்று அப்பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்ல இயலாது, நாளை சென்று விடுவோம், இன்று வேண்டாம் என்றார். அப்பொழுது அந்த மகிழுந்து ஓட்டுநர் அவரிடம், ஐயா வேண்டாம், அம்மாணவர்கள் எல்லாம் ஆர்வத்துடன் நீங்கள் வருவீர்கள் என்று காத்து கொண்டிருப்பார்கள், நான் வேண்டுமானால் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனாக நடிக்கவா என்றார். அதற்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், நீ எப்படி நடிப்பாய் என்றார். அதற்கு அந்த கார் ஓட்டுநர், உங்களிடம் சென்று பல பல்கலைக்கழகத்தில் வந்திருக்கிறேன், எனவே நீங்கள் சொல்வது எல்லாம் எனக்கு மனப்பாடமாய் விட்டது, நான் பேசிடுவேன் என்றார். அதற்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், உங்களிடம் மாணவர்கள் கேள்வி கேட்டால் அப்பொழுது என்ன செய்வீர்கள் என்றார். அதற்கு கார் ஓட்டுநர், நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் ஐயா என்றார். சரி என்று இருவரும் சென்றார்கள். அப்பொழுது அந்த பல்கலைக்கழகத்திற்குள் நுழைந்தார்கள். அந்த காலகட்டத்தில் அலைபேசி, தொலைபேசி போன்றவை இல்லை. எனவே நான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் என்று சொன்னால் மட்டுமே இவர்தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனா என்று நமக்கு தெரியும். எனவே அந்த கார் ஓட்டுநர் எளிதாக ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனாக நடித்து விட்டார். மேலதாளத்துடன் மேடைக்கு சென்றார். அப்படியே ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் போல் சிறப்பாக பேசினார். கீழ் நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கும் உண்மையான ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அதை பார்த்து வியந்தார். நான் கூட இவ்வளவு சிறப்பாக பேசியிருக்க மாட்டேன், நீ இவ்வளவு சிறப்பாக பேசுகிறாயே என்றார். அவர் சிறப்பாக பேசி முடித்தார். முடித்தவுடன் மாணவர்களில் இருந்து ஒருவர் எழுந்து அவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டார். அக்கேள்வி கேட்டவுடன் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அந்த ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் பதற்றமானார். உடனே கீழ் அமர்ந்திருக்கும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் இந்த கேள்விற்கு எப்படி இவர் பதில் சொல்வார் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். மேல் அமர்ந்திருக்கும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் எழுந்து, இக்கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை, என் கார் ஓட்டுநர் பதில் சொல்வார் என்று கையை காமித்தார். உடனே கீழே நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கும் உண்மையான ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் எழுந்து அம்மாணவனுக்கு சிறப்பாக பதிலை கூறினார். அதை கேட்டதும் அம்மாணவன் சிறிது வெட்கப்பட்டு உட்கார்ந்தான். நான் கேட்ட கேள்விற்கு அந்த கார் ஓட்டுநரே பதில் சொல்லிவிட்டாரே, எப்படி இது சாத்தியம் என்றார். உடனே மேலதாளத்துடன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் சொன்னார், எனக்கு வீட்டுக்கு செல்ல நேரமாய்விட்டது, நான் சிறிது சென்று விட்டு நாளை வந்து பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்றார். உடனே மேலதாளத்துடன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வீட்டிற்கு செல்ல கிளம்பிவிட்டார். உடனே கீழ் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கும் கார் ஓட்டுநராக நடிக்கும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் சென்று மகிழுந்தின் முன்புறத்தில் உட்கார்ந்து கார் ஓட்ட தொடங்கினார். பின்புறத்தில் பொய்யாக நடிக்கும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அமர்ந்தார். அமர்ந்து சிறிது தூரம் கார் சென்றது. சென்றவுடன் உண்மையான ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனிடம் அந்த கார் ஓட்டுநர் சொன்னார், ஐயா பின்னாடி வந்து அமருங்கள், நான் கார் ஓட்டிக் கொள்கிறேன் என்றார். உடனே ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் இறங்கி பின்னாடி வந்து அமர்ந்தார். இக்கதைக்கு எதற்கு இரண்டு புத்திசாலிகள் என்று சொன்னேன் என்றால், நான் உங்களிடம் முதலில் தொடங்கும் பொழுது ஒன்று சொன்னேன், ஒருவர் நமக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும் என்று சொன்னேன், அவர்தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். இன்னொருவர் நமக்கு தெரியாது என்று சொன்னேன், அவர்தான் அந்த கார் ஓட்டுநர். அதுதான் அவரிடம் இருக்கும் சமயோசித்த புத்தி. அவர் சிறப்பாக அந்த சூழ்நிலையை கொண்டு வந்தார். அவ்விடம் அவர் குழப்பி இருந்தால் உண்மையான ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் எதற்கு கார் ஓட்டுநர் நடிக்க சொல்லி இருக்கும் என்று அவர் மேல் பெரிய புகார் ஆகிவிட்டு இருக்கும். ஆனால் அதிலிருந்து அந்த ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை காப்பாற்றியதால் அவரும் இவ்விடத்தில் புத்திசாலிகள் தான். ஞானத்தில் பிறப்பது அறிவருவி, கல்லில் எழுந்தது கலையருவி, சொல்லில் வருவது சுவையருவி, கம்பன் பொழிந்த தமிழருவி. தமிழின் உண்மையும் தமிழின் அன்பையும் துணையாக கொண்டு நன்றி கூறுவதே நல்ல பழக்கம், அதுவே எனது வழக்கம். பேசி முடிக்கிறேன். வணக்கம்.